صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخاتقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عد التحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي مصطفى بلغ مقاصدنا مضى يا واسع الكرم محمد أشرف محمد خير من يمشي على قدمي محمد مسجد محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرسل الله محمد صديق الكلم محمد ثبت ميثاق حافظه طيب الأخلاق شيم محمد جبلت ناته محمد لم يزل محمد ذكره محمد محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عذاب محمد زينة الدنيا
جدها محمد كشف الغمة والظلم ريمه محمد جاره والله لم يزامي مده محمد سر علم اللوح والقلم غير معروف يدوم لنا محمد مدعوه يشفي من محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع دعمي محمد يا مبعث الناس شافعنا محمد خاتم لرسل كل من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid yang ketiga. Juzuk yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Jumaat. Bab ke-119, muka surat 389. Tajuk atau bab pada pagi ni, Babu ma jaa fit takbir ilal jumu'ati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bersegera datang pagi-pagi kepada Jumaat. Iaitu segera berpagi-pagian ke Jumaat. Maksudnya untuk pergi masjid pada hari Jumaat. Hadis berkaitan segera pergi ke masjid pada hari Jumaat itu berpagi-pagi, awal-awal lah. Kita tengok hadis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyati
faka'annama qarabal baqarah wa man raha fi sa'ati salisati faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa iza kharajal imam khadaratil malaikatu yastami'una az-zikra. Hasan sahih. Ini hadis yang kita kata kita dengar kan, dengar ustaz-ustaz kata datang awal ke masjid hari Jumaat tu, siapa datang yang pertama dapat pahala dia seperti berkorban seekor unta kan, seperti lembu, kambing, sampai kan last sekali seperti telur ayam tu kan. Jadi ni hadis dia. Dan yang kata malaikat kalau kita datang lambat tu malaikat tutup buku, lepas tu malaikat dengar khutbah tu. Ni dia hadis dia. Daripada Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat sebagai mandi junub. Barang siapa mandi ia pada hari Jumaat sebagai mandi junub ataupun macam mandi junub, macam mandi wajib. Walaupun tak mandi wajib, tapi pada hari Jumaat dia mandi tu macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib? Mandi wajib ni maknanya habis semualah air digosok-gosok kan, rata. Kemudian pergi ke masjid. Maka seolah-olah bersedekah ia seekor unta. Maknanya mandi hari Jumaat, kemudian pergi masjid, maka seolah-olah bersedekah seekor unta. Pergi yang pertama ni awal lah. Orang pertama sampai, orang yang terawal sekali, dia dapat pahala seperti pahala sedekah seekor unta. Banyak tu unta sekarang berapa ribu seekor unta. Kita pun nak bersedekah, kita pun nak korban pun share. Ini kita seorang dapat pahala dia macam seekor unta. Dan barang siapa pergi ia pada saat yang kedua, maka seolah-olahnya bersedekah ia seekor lembu. Dan barang siapa pergi ia pada saat yang ketiga, maka seolah-olahnya bersedekah ia seekor kibas bertanduk. Dan barang siapa pergi ia pada saat yang keempat, maka seolah-olah bersedekah ia seekor ayam. Dan barang siapa pergi ia pada saat yang kelima, maka seolah-olahnya bersedekah ia sebiji telur. Maka apabila keluar imam, hadirlah malaikat mendengar mereka itu akan zikir. Hasan sahih. Jadi hadis berkaitan dengan kelebihan mereka yang datang awal ke masjid. Jadi hari Jumaat ni banyaklah kelebihan kan. Macam-macam kelebihan. Dan hari Jumaat ni banyak perkara-perkara yang sunat kita buat. Antaranya bersegera ke masjid, datang awal ke masjid. Jadi bagi orang yang bekerja ni terkejap-kejap kan? Bagi orang yang pencen, tapi dah pencen sama juga kadang-kadang. Sama juga orang bekerja pun dia kata saya kojok, tapi bila diberi cuti contohnya kan, lewat juga. Kita duduk bercita-cita, untunglah orang pencen dapat awal. Tengok kerajaan cikgu kan, semalam cuti, sama juga. Jadi sunat hari Jumaat itu bersegera datang ke masjid. Dan antara lain ni kita ulang kaji balik antara perkara-perkara sunat pada hari Jumaat. Hari Jumaat sunat kalau subuh tu membaca surah Sajadah, dan juga pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan.
surah Al-Insan. Jadi surah Sajadah pada rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Insan. Surah Al-Insan ni juga kita baca bagi orang yang sedang nazak. Baca surah Al-Insan. Bagi orang yang sedang nazak. Bukanlah kita nak apa? Minta dipermudahkan lah, kan, surah Al-Insan. Kemudian yang kedua, pada hari Jumaat ni banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Siapa yang nak nama ayah dia disebut di hadapan Nabi SAW, maka hari Jumaat tu kita selawat kepada Nabi SAW. Selawat kita tu dibentangkan di hadapan Nabi SAW, disebut nama kita dan nama ayah kita kepada Rasulullah SAW. Jadi seronok kan ayah kita nama dia disebut. Sebab anak dia selawat, maka nama ayah kita disebut sekali. Sebab tu nama kita ni kan penting dengan nama ayah Muhammad Rafa'i bin Ismail sebut berselawat. Memang hari Jumaat kita selawat kita ni dibentangkan di hadapan Nabi SAW. Kemudian sunat pada hari Jumaat membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ni walaupun kita tak baca kat surau, tapi kita baca sendiri-sendiri ya kat rumah. Kalau kita baca kat surau ni banyak tempat buat, tapi sambutan tu agak mengerikan, kurang. Sebab orang fikirkan masa yang lama. Lepas tu bacaan kita pun tak berapa nak laju kan. Tapi sebenarnya kita buat baca Yasin sebab semua orang memang daripada dulu kat sekolah pun hari Jumaat baca. Benda tu dah ulama-ulama kita dah fikirkan kan. Tapi bukan kita i'tikad malam Jumaat tu baca Yasin. Yang sunatnya ialah membaca surah Al-Kahfi. Tapi tak apa, sebab nak buat program kita kat surau buat baca Yasin. Tapi kat rumah tu bacalah sebenarnya daripada malam, bermula daripada malam sampai esoknya. Yang penting hari tu kita niat kita hari ni sebab sunat dia baca surah Kahfi, kita baca selesai surah Al-Kahfi. Jadi lama-lama lancar. Lama-lama walaupun kita tak hafal tetapi kita boleh lancar. Macam juga surah Al-Mulk kan. Walaupun kita tak hafal tapi oleh kerana kita baca hari-hari boleh lancar. Kan? Begitu ya Yasin. Walaupun kita tak hafal, suruh jadi imam baca Yasin memang tak lepas. Tapi kalau orang baca ramai-ramai tu kita kan, walaupun kita bukan Al-Hafiz, tapi cuba tengok kadang-kadang kan, bila ada kenduri orang ulur Yasin, apa makna tu? Makna dia dah hafal lah tu. Bukan hafal sangat pun, tapi maknanya boleh lah kalau orang baca ramai-ramai tu. Nampak? Begitulah Al-Kahfi, kena baca selalu. Jadi yang boleh daripada setengah jam, dah lama-lama kita baca, boleh jadi 15 minit kita baca dah. Biasa je. Kemudian hari Jumaat kita nak pergi masjid tu pakai pakaian cantik ya. Jangan pakai baju pagoda je. Pakai cantik. Sunat dia memakai baju berwarna putih. Kerana banyak dalam kitab-kitab fiqh disebut, antaranya sejumpa dalam kitab Kashful Isam tu disebut memakai pakaian putih ni pada hari Jumaat kerana mengingatkan kita tentang kematian. Kan? Kalau macam hari raya tu sunat kita memakai pakaian yang baru, yang cantik-cantik. Itu hari raya, tapi hari Jumaat pakai yang putih-putih. Tapi kita hari Jumaat kita pergi sekolah pakai samping apa semua kan. Pakailah samping, pakai baju Melayu. Tapi tak apalah. Tapi tak adalah mengingat kematian, mengingat tentang perkahwinan pula tak. Orang pun kacau gitu kan. Macam pengantin ni. Tapi sunat dia putih. Kemudian berwangi-wangian. Wangi ni macam kita kadang terlupa kan. Wangi itu adalah bauan syurga. Jadi kalau orang bagi sedekah minyak wangi jangan ditolak. Kerana
wangi itu adalah bauan syurga. Dalam syurga semua wangi-wangi. Jadi Nabi antara orang bagi Nabi tak tolak minyak wangi, susu, bantal. Jadi minyak wangi ni kalau orang lelaki, sifat minyak wangi orang lelaki ni, dia warna dia tak ada warna sangat, tetapi bila dia letak kat tangan tu, Masya Allah, harum. Itu sifat minyak wangi. Minyak wangi ni sebenarnya cara nak pakai dia letak kat tapak tangan tu kan. Letak tapak tangan. Letak kat tapak tangan. Jadi wangi. Orang lelaki ni wangi. Orang perempuan ni dia wangi untuk suami. Kat rumah wangi. Dekat luar ni dia biasa-biasa. Dia untuk janji ketiak tak bau cukup lah kan. Orang lain tak bau. Tapi hari ni terbalik. Orang perempuan Masya Allah wangi. Dia punya minyak wangi. Terbalik hari ni. Wangi. Sebab tu dalam iklan tu kan, orang tu dia beli bunga, dia terlupa nak ambil RM5 tadi. Sebab dia terikut bau perempuan tadi tu kan. Hari Jumaat sunat wangi. Bukan kata hari Jumaat dia sunat wangi. Hari biasa pun kita orang lelaki sunat berwangi-wangian. Kemudian banyakkan solat sunat sebelum imam baca khutbah hari Jumaat. Kalau kita datang awal, kalau kita datang dah lewat tu, imam dah naik tu, yang boleh hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid saja. Itu pun ringkas-ringkas. Kemudian hari Jumaat tu, solat sunat selepas Jumaat tu, itu yang muakkad. Sembahyang solat sunat selepas Jumaat, yang tu yang muakkad, yang sangat dituntut. Yang tu yang orang berebut-rebut. Bukan berebut nak sembahyang, berebut nak balik. Kita sebab kita terbalik. Lagi tu kita tak nampak benda tu sunat yang sangat dituntut. Kalau kita tahu benda tu sunat sangat dituntut, maka kita akan tunggu untuk selesaikan dulu sembahyang sunat selepas Jumaat. Kemudian diam ketika imam membaca khutbah, selain daripada datang awal ke masjid. Itu antara perkara-perkara sunat pada hari Jumaat. Dan pada malamnya jangan malam dia tak payah sebutlah kan. Ada dalam kitab berkaitan dengan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan hari Jumaat tu dengan banyak kelebihan tu. Antara disebut ini bukan gurauan, bukan apa orang kata, orang duk menyakat kan. Orang kata ni malam Jumaat. Sunat. Sunat. Yang kata malam Jumaat tu sunat. Jadi bila pagi tu suami isteri ni dia mandi wajib, mandi junub, maka dapat pahala, 2 pahala. Kan? 1 pahala bagi suami ni, 1 pahala dia tu mandi wajib. Lepas tu pahala yang kedua, pahala isteri tu mandi wajib, dapat juga. Bagi orang muda lah kan, macam kita ni cuma kita cerita je lah, takut tak tahu langsung. Bukannya gurau-gurauan, tetapi bagi yang isu yang kahwin 2 dapat payung emas, yang tu baru ni dibangkitkan. Itu hadis palsu. Ini wallahu a'lam lah. Tapi bagi orang yang belajar hadis, dia kata hadis ni hadis palsu. Yang orang selalu ngusik-ngusik tu, tak nak payung emas, kan? Tapi kalau yang berkaitan dengan sunat malam Jumaat tu, itu betul, kan? Berpahala lagi, 2 pahala. Pagi tu mandi tu dapat pahala, isteri punya mandi pun suami dapat juga pahala, kerana
dia yang menyebabkan, si suami menyebabkan isteri kena mandi pagi tu. Itu bukan gurauan, itu memang ada dalam hadis. Ya, Encik Mazlan. Tu dah lain lagi, dah pahala lagi, sama mandi bersama. Kan? Ini pertanyaan dalam majlis ilmu tak ada masalah. Kan? Memang ada dalam kitab. Okey, itu kelebihan hari Jumaat yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat tu Allah kurniakan kita hari raya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi bangsa Yahudi kan ada hari Sabtu dia. Bagi orang Kristian, Nasrani, dia ada hari Ahad. Kita hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Sebab tu kita muliakan hari Jumaat. Cuti hari Jumaat tu. Kan? Sebab nak suruh berpagi-pagi pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Okay, habis. 467. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah datang segera kepada Jumaat itu mendapat darjat pahala yang berlebih-lebihan atas kira datangnya. Tengok siapa yang datang. Maknanya ada yang dapat unta sedekah tu, umpama unta, umpama seekor lembu, umpama kibas ni sama kambing umpama seekor ayam. Last sekali umpama bersedekah sebiji telur. Sebiji telur sekarang ni pun bernilai. Kan? Antara makanan, senarai antara makanan yang dulu makanan orang susah, sekarang ni dah jadi makanan yang agak dicari. Antaranya sardin, telur. Dia dah jadi mahal. Jadi yang kelima dapat pahala seperti pahala sedekah telur. Maka telah datang hadis yang menunjukkan darjat-darjat pahala yang berlebih-lebihan itu dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian ini katanya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia man ikhtasala yaumal jumu'ati uslal janabah summa raha fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa daripada lelaki ataupun puan mereka yang abdi yang mandi ia pada hari Jumaat sebagai mandi junub pada rata dan habis tubuhnya kena air mandi, kemudian pergi di dalam saat pertama kepada Jumaat, maka seolah-olahnya bersedekah ia seekor unta saat pertama. Jadi bila saat pertama ni kan? Orang yang mula-mula yang awal, kalau tempat kita ni orang jenis lepas subuh semua dah pergi masjid. Yang orang pertama yang lepas subuh tu lah. Masalah. Jadi dalam hadis tu Nabi kata mandi sebagaimana mandi junub. Adakah mandi junub betul ataupun seolah-olah mandi junub? Jadi kata Imam Nawawi, iaitu menyerupai mandi janabah dari segi sifat-sifat. Kata Imam Nawawi, maksud dia tu ialah menyerupai mandi janabah daripada segi sifat. Macam mana mandi junub? Sifat dia kan, dengan membasahkan semua seluruh anggota. Kalau mandi junub macam mana? Mandi junub, kalau saya belajar fiqh tu, mandi junub ni dia kena mencangkung tu, nak kena masukkan air tu sehingga kan takut-takut di celah-celah kerdut kubul dubur tu, takut tak masuk air. Dia masih lagi dikira zahir tubuh badan kita tu. Maknalah tahu kan. Jadi maknanya sampai tu sekali takut air tu tak kena kat situ. Sifat dia tu, segi rata dia,
Maknanya tak ada tempat lah yang terhalang. Ada juga segelintir ulama menyunatkan, ni dalam disebut. Ada juga segelintir ulama, oleh kerana tadi hadis tu Nabi kata mandi pada hari Jumaat tu macam mandi junub. Jadi ada juga ulama menyunatkan bersetubuh dengan isteri lebih dahulu pada siangnya. Di mana dengan cara itu maka dengan sendirinya seseorang yang terlibat akan mandi janabah. Parah. Sebab hadis tu kan, hadis tu Nabi kata hari Jumaat tu mandi macam mandi junub. Lepas tu pagi-pagi pergi masjid. Jadi Imam Nawawi kata bukan maksud mandi junub, dia sifat macam mandi junub. Maknanya meratakan air tu. Tapi ada juga ulama kata oleh kerana nakkan hadis Nabi kata mandi macam mandi junub tu, hadis tu Nabi kata barang siapa mandi ia pada hari Jumaat sebagai mandi junub, mandi wajib tu, lepas tu pergi masjid. Macam mana? Tu ulama kata menyunatkan, ada segelintir ulama menyunatkan bersetubuh dengan isteri lebih dahulu pada siangnya. Di mana dengan cara itu maka dengan sendirinya seseorang yang terlibat akan mandi janabah. Sebelum pergi ke masjid. Tetapi pendapat ini adalah jauh dari kebenaran. Maknanya jangan pula kita kata saya belajar memang sunat sebelum. Betul lah pula. Kan? Dia kata pendapat ni jauh daripada kebenaran. Cuma pengarang kitab ni dia kata ada setengah pendapat macam tu, tapi yang ni agak jauh daripada kebenaran. Dan dia juga adalah satu bid'ah pada hari Jumaat. Jangan pula kita highlightkan benda ni. Antara perkara sunat sebelum pergi masjid sekian-sekian, salah. Tapi walau macam mana pun dibawa juga. Ada pendapat, tapi walau pendapat tu lemah, jauh daripada kebenaran. Bermula maknanya ialah mandi sebagai mandi junub pada sifat-sifat iaitu rata kena air badan sebagai mandi junub. Inilah yang masyhur pada tafsirnya dan kata setengah daripada ashab kita dalam kitab fiqh. Bermula dikendaki seperti mandi junub pada hadis ini iaitu mandi junub hakiki. Betul-betul yang mandi junub, betul-betul yang mandi junub, yakni jima' dahulu kemudian mandi. Kata mereka itu dan disunatkan seorang yang hendak pergi Jumaat itu jima' akan isteri supaya memejam ia akan pandangan dan tiada bersegera syahwatnya. Maka takwil dan ini dhaif atau batil dan yang betulnya ialah takwil pertama. Masalah 469. Pergi Jumaat saat pertama, apa maksud dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan pada masalah ini ada khilaf yang masyhur. Bermula mazhab Malik dan kebanyakan daripada ashabnya dan Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Haramain dengan ashab kita bahawasanya yang dikendaki dengan saat pada hadis 467 ialah lahzah, yang sedikit kemudian daripada gelincir matahari. Lahzah, detik yang sedikit daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ni maknanya kalau macam matahari tegak, gelincir tu maknanya masuk zuhur, masuk waktu zuhur. Gelincir matahari kan, masuk waktu zuhur. Lahzah yang sedikit kemudian daripada gelincir matahari. Dan pergi ar-rawah kepada mereka itu ialah pergi kemudian daripada gelincir matahari, dan mendakwa mereka itu bahawasanya ini maknanya pada lughah, dan bermula dia kadang-kadang fiqh ni dia pada lughah dan juga pada istilah ataupun pada apa makna segi pada lughah, apa makna pada syarak. Segi lughah ar-rawah tu maknanya ialah pergi kemudian daripada gelincir matahari tu. Itu pada bahasa.
Tapi pada syarak dia, itu ke yang dikatakan ar-rawah tu? Summa raha faka'annama qarraba badanatan. Wa maraha fi sa'ati saniyah. Jadi dia huraikan ar-rawah tu. Kalau segi bahasa maknanya gelincir sikit, lepas gelincir sikit, itu segi bahasa. Dan bermula mazhab Syafi'i dan jumhur ulama dan ashabnya dan Ibn Habib Maliki dan jumhur ulama, sunat mereka itu akan pergi dengan bersegera pagi-pagi kepada Jumaat itu awal siang hari. Dan saat pada hadis dalam masalah 467 pada sisi mereka ialah dari awal siang hari. Dan makna pergi rawahun adalah awal siang hari dan akhirnya. Kata Al-Azhari bermula pada lughah Arab, makna ar-rawah itu pergi. Sama ada awal hari atau akhirnya atau pada malam. Dan inilah yang betulnya yang dikendaki akan dia oleh hadis dan makna, kerana bahawasanya Nabi SAW mengkhabarkan ia akan bahawasanya malaikat menulis ia akan mereka yang datang ia dalam saat pertama. Kemudian yang datang pada saat yang kedua hingga akhir, saat ketiga, saat keempat, saat kelima. Sampai habis, kemudian yang datang pada saat, maka apabila keluar imam, dilipat akan keping surat yang bertulisnya dan tiada ditulis mereka akan yang datang kemudian daripada itu. Maknanya tulis. Orang datang awal, grup yang pertama datang, tulis. Pahala tu, banyaklah tu pahala dia. Maknanya kalau kita nilaikan dengan duit, yang datang pertama tu 9,000. Nilai harga unta tu contoh kan. Kalau nilaikan dengan duit. Lepas tu set pertama, lepas tu datang pula kelompok yang kedua. Lembu 5,500 contoh kan. Sampailah ayam, telur ayam. Yang last sekali telur ayam. Pahala dia tu RM1 kan. Lepas tu dah habis, imam pun dah naik atas mimbar, malaikat pun tutup buku lah. Tutup buku maknanya malaikat tak catat dah lah yang datang kemudian-kemudian tu. Dia tak termasuk kalau nak dapat pahala lembu ke kerbau, tak ada lah. Ayam tak ada lah. Tapi dia dapatlah pahala-pahala lain tu, dapatlah kan. Malaikat sini kiri kanan sentiasalah mencatat. Dengar khutbah ke apa itu, dia datang dia semayang tahiyatul masjid, adalah pahala-pahala lain. Ni pahala yang unta apa semua ni, malaikat yang jaga. Sama juga macam hari Jumaat kita berselawat tu, ada satu malaikat lain yang mencari-cari mana hamba-hamba yang sedang berselawat. Malaikat lain pula. Jadi malaikat yang duduk di kanan kita ni mencatatnya sentiasa je ada kan. Jadi ulama kata hari Jumaat ni malaikat semua turun. Malaikat turun ni. Sebab tu bila khatib naik atas mimbar, malaikat semua akan dengar khutbah. Jadi pergi Jumaat saat pertama. Kata Imam Nawawi dalam syarah dia, mazhab Syafi'i masuk awal siang sampai seorang masjid dituliskan pahalanya bertingkat-tingkat, ada tingkatan dia. Dan apabila tiba imam tutuplah suratan itu, manakala mazhab Malik mengambil faham masuk ialah berapa ketika, lahazah yang sedikit sesudah tergelincir matahari. Maksud kalau macam mazhab Maliki dia kata awal tu tergelincir matahari sikit tu, maka ini menimbulkan kesangsian sebab Rasulullah SAW sendiri keluar dari kamarnya kerana masuk masjid ia sesudah, iaitu baru sedikit gelincir matahari, di mana para imam disunatkan pergi agak lewat sedikit berbanding dengan orang lain, disebabkan tugasnya yang agak lama dari berkhutbah hingga selesai sembahyang. Ini kata pengarang kitab. Jadi imam hari Jumaat tu, imam sunat pergi agak lewat sedikit berbanding orang lain.
Sebab tugas dia yang agak lama lah, daripada khutbah tu sampai habis nanti orang dah balik, dia tak balik lagi. Kan? Jadi mana letaknya saat-saat awal tu? Seandainya tidak sejak pagi-pagi lagi atau awal siang hari, mana letaknya? Sama ada pagi-pagi ataupun awal lah, yang kira maknanya segi tempat kita ni awal lah kan. Kalau nak kata awal pagi tu sebab Nabi sini sebut sendiri, sebab tu mazhab Maliki dengan Syafi'i kan. Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata masuk awal pagi tu awal pagi lah. Kalau tempat kita tak ada budaya tu kan, sebab dengan kerja apa semua. Kalau Mekah tu ialah berebut. Dari pukul 10 tu dah meninggalkan hotel, pukul 9.30 dah meninggalkan hotel, masing-masing dah berada di masjid. Tapi dia kata sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar dari kamarnya kerana memasuki masjid ialah sesudah ataupun baru sedikit gelincir matahari. Jadi sebab Nabi imam. Jadi dia letak sini di mana imam sunat pergi agak lewat sedikit berbanding orang lain. Tapi imam kena faham lah, maknanya dia hari Jumaat tu dia tengok. Sebab dia fikir, dia tahu dia imam, maka dia tahu dia sunat, maka dia pun dia pun baru sampai. Sebab dia tahu hukum dia sunat. Dapat ada sunat. Bilal comel lah. Lang kabut tak. Tapi sebenarnya imam tu faham. Sebab imam sunat. Sebab apalah imam sunat lewat sikit? Sebab dia ambil Nabi rumah sebelah. Nabi akan keluar bila agak sedikit gelincir. Jadi begitulah juga sembahyang berjemaah. Bilal ataupun makmum tidak sunat berdiri melainkan apabila imam dah keluar daripada tempat dia. Maknanya kalau imam dia ada bilik dia khas ni, contoh kan, ataupun sebab Nabi SAW bila Nabi keluar tu barulah Bilal akan qamat. Maknanya imam tu dah ada, baru Bilal qamat. Kalau Bilal qamat tanpa ada imam, makmum tak sunat berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam tak ada. Kita kata hari ni imam yang bertugas, contoh Haji Razak. Kalau imam yang bertugas betul-betul masjid ni kan, dia memang tak tukar orang tu kan, contoh. Okay. Jadi imam tak ada. Bilal pun lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam tak ada, belum keluar lagi daripada bilik tu, makmum pun tak sunat lagi berdiri. Sampai imam tu keluar, buka pintu, baru sunat berdiri. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada macam mana berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi samalah macam ni. Dia kata imam sunat pergi agak lewat sedikit berbanding orang lain. Sebab tugas dia tu agak panjang, agak lama dia. Masalah tak habis Dan sedia maklum bahawasanya Nabi SAW adalah ia keluar kepada Jumaatnya berhubung dengan gelincir matahari, dan iaitu kemudian daripada penceraian yang ke-6. Maka menunjukkan atas bahawasanya tiada suatu daripada hadiah dan fadilat bagi orang yang datang kemudian daripada gelincir. Dan kerana bahawasanya menyebut saat itu hanya senya adalah ia bagi memecutkan atas datang segera pagi-pagi kepada Jumaat. Disebutkan tingkat ni dapat ni, saat ni dapat ni, saat ni dapat ni. Supaya apa? Supaya ada perasaan nak berlumba-lumba nak datang awal. Dan menggemarkan pada kelebihan berdahulu-dahulu.
dan mendapatkan saf pertama dan menantinya, dan berbimbang dengan sunat dan zikir dan umpama. Datang awal tu dia dapat buat solat sunat banyak, zikir, selawat. Masa itulah dia datang awal tu dapat banyak dia boleh buat. Datang awal tu sebab nak dapat saf yang pertama. Saf pertama ni pun sepatutnya berebut-rebut kan. Orang yang duduk saf pertama, dia sentiasa dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li safil awal. Ya Allah, ampunkanlah orang yang berada di saf yang pertama tu, Nabi doakan sebanyak 3 kali. Orang yang berada di saf kedua, Nabi doakan sekali, dan doa yang Nabi yang khusus kepada saf tadi tidak berlaku pada saf-saf yang lain, melainkan saf yang pertama dan saf yang kedua. Sebab tu orang berebut datang awal sebab nak fadilat tadi, dan berebut nak duduk saf yang pertama tadi sebab mereka tahu kelebihan-kelebihan dia. Dan ini sekalian tiada berhasil ia dengan pergi kemudian daripada gelincir, dan tiada fadilat bagi mereka yang datang ia kemudian daripada gelincir, kerana seruan bang adalah ia ketika itu. Dah gelincir itu maknanya dah azan, sebab bila gelincir sudah masuk waktu zuhur. Zuhur ni bila gelincir matahari. Maka haram tiada datang kemudian daripada seruan bang. Wallahu alam. Yang tak datang haram. Orang dah azan pun tak datang. Tu lah sebab dia tak tahu kelebihan dia. Sebab tak tahu kelebihan berada. Sebab tu Nabi kata, ada yang orang akan berebut kalau tahu kelebihan dia. Pertama, kalau kita tahu kelebihan jadi muazzin. Kalau kita tahu kelebihan jadi juru azan, maka susah nak jadi tukang azan ni, sebab orang akan berebut. Saya lah pula tahun lepas kau, berebut nak jadi juru azan. Yang kedua, berebut nak berada di saf yang pertama. Tapi oleh kerana kita tak tahu kelebihan dia, maka kita datang awal tapi tak berebut. Sebenarnya tujuan dia kata, tujuan datang awal tu nakkan berebut saf yang pertama, lepas tu nak berebut amalan amal yang dia boleh buat, zikir apa semua, selawat lah apa pun kan. Bukan berebut datang awal tu nak cuk tiang. Lepas tu kau tadi tiang mana kau tidur ni? Kau tak nampak? Saya tiang ujung tu. Contoh kan. Tanya kawan tu tidur kat mana pula. Masuk-masuk solat tahiyyat masjid kan. Solat sunat wudu. Lepas tu habis solat dah. Solat sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Habis Assalamualaikum saja aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Itu namanya sembahyang sunat mutlak. Banyak. Dah tak ada sembahyang. Apa nak sembahyang lagi? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni kosot je. Aku sembahyang sunat. Dah. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat apa ni? Sembahyang sunat mutlak nama dia. Terulang lah sembahyang sunat ni. Kalau dah tak tahu, kita dah sunat tahajud dah buat, kalau tengah malam tahajud dah buat, sunat ni dah buat, apa lagi nak buat? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat, semata-mata sembahyang sunat. Kalau dalam kitab fiqh dia kata sembahyang sunat mutlak ni kosot je. Aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Kalau sembahyang sunat hajat, aku sembahyang sunat hajat, aku sembahyang sunat ba'diyah ke qabliyah kan. Ada aku sembahyang sunat sebelum aku sembahyang sunat subuh. Tapi kalau sembahyang sunat mutlak, aku sembahyang sunat kerana Allah Ta'ala. Sunat apa? Itu nama dia sunat. Sunat semata-mata sunat mutlak. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sallallahu salam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تمن على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي بالعقد وتنفرج بالكرب بالهوائج وتنال بالرغائب الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم كاملة وسلم سلاما تماما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.